اگر آج آپ سے کوئی کہے کہ راتوں رات امیر بننے کا شارٹ کٹ مل گیا تو آپ اس پر بھروسہ کریں گے یا پھر آپ رک کر سوچیں گے؟ کیونکہ فائنینشیل دنیا میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، صرف فیکٹس ہوتے ہیں اور اسکیمز۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پیپلز وائس ود ابرار حنیف۔ اٹس یور اون پلیٹ فارم فار ریل کنورسیشن۔ آج کل واٹس ایپ، ٹیلی گرام اور چھوٹے فائنینشیل گروپس میں، خاص طور پر ان پرائیویٹ سرکلز میں جہاں لوگ انویسٹمنٹ ٹپس شیئر کرتے ہیں، ایرانین ریال کے بنڈلز دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابھی بس صرف 2000 لگاؤ اور کل یہ کرنسی اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی کہ آپ کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ اینڈ موسٹلی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ریال ریکور ہو رہا ہے، ایران کی اکانومی اب پلٹ رہی ہے اور یہ نیکسٹ کویتی دینار ہے۔ لیکن کیا یہ سچ ہے؟ کیا واقعی ایران کی کرنسی ایسی ہے جس میں اپنی محنت کی کمائی لگانی چاہیے، یا یہ ایک اسکیم ہے، یا پھر کوئی بیچ کا راستہ؟ ان دس ایپیسوڈ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو ایکسپلین کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ ہم بات کریں گے نمبرز کی، فیکٹس کی اور ان لوگوں کی جو آپ کو امیر ہونے کو خواب دکھا رہے ہیں۔ اگر آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ ایرانی ریال خرید لوں تو یہ ایپیسوڈ آپ کے لیے ہے، اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل حالات کیا ہیں۔ یہ وقت بہت اہم ہے کیونکہ ایران اور امریکہ کے درمیان ٹینشنز ہے، جنگ کی سچویشن ہے اور پاکستان میں لوگ بنا سمجھے اس چیز کو لے کر بہت زیادہ دوڑ رہے ہیں۔ اگر آپ کسی بڑے شہر لائک کراچی، لاہور، کوئٹہ میں جائیں اور پوچھیں کہ ریال کا کیا ریٹ ہے تو آپ کو کچھ ایسے سننے کو ملے گا: اوپن مارکیٹ میں یا ڈارک مارکیٹ میں آج 1 کروڑ ایرانی ریال تقریباً 8 سے 10 ہزار روپے تک کا سیل ہو رہا ہے۔ یعنی اگر آپ نے 1000 روپے دیے تو آپ کو رفلی 10 لاکھ ریال مل رہے ہیں، اور یہ ہے پریمیم ریٹ یا انفارمل ریٹ۔ لیکن یہ وہ ریٹ ہے جو آپ کو بیچنے والا بتاتا ہے۔ اصلی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جہاں بینکس اور ریل فوریکس ٹریڈ ہوتا ہے وہاں ریٹ کچھ اور ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ ریٹ کے مطابق 1 روپے کی ویلیو لگ بھگ 4730 ایرانی ریال ہے۔ اب آپ خود ہی یہ فرق دیکھیے، انٹرنیشنل ریٹ پر 1000 روپے کے آپ کو 47 لاکھ ریال ملتے ہیں، لیکن پاکستان میں وہی 1000 روپے کا صرف 10 لاکھ ریال مل رہے ہیں۔ انٹرنیشنل ریٹ کے مطابق 1000 ریال کی ویلیو صرف 21 پیسے ہے، لیکن آپ وہی 1000 ریال 1 روپیہ دے کر خرید رہے ہو۔ تو اس طرح آپ 5 گنا زیادہ پرائس دے رہے ہو۔ تو یہ انویسٹمنٹ نہیں، یہ لاس ہے۔ پاکستان ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ملک بوستان نے خود کہہ دیا ہے کہ لوگ صرف اسپیکولیشن کی وجہ سے ریال خرید رہے ہیں۔ اسپیکولیشن کا مطلب ہے کہ لوگ اندازہ لگا رہے ہیں کہ فیوچر میں ویلیو بڑھ جائے گی، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ ریکوری جیسے لوگ کہہ رہے ہیں اصل میں کوئی اکانومک ریکوری نہیں ہے، یہ مارکیٹ میں ایک آرٹیفیشل پمپ ہے۔ مطلب لوگوں نے جان بوجھ کر ڈیمانڈ بڑھا دی ہے، اور پمپ ہمیشہ ڈم کے لیے ہوتا ہے، یعنی جب پمپ ختم ہوگا ویلیو پھر گر جائے گی۔ اب میں آپ کو سب سے اہم بات بتاؤں گا، اگر آپ نے کچھ بھی نہیں سنا تو صرف یہ ایک سن لو: ایران گورنمنٹ نے اپنی کرنسی سے 4 زیروز نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انگلش میں اسے ریڈومینیشن کہتے ہیں، مطلب سیدھا سا ہے 10,000 ریال کا 1 ریال بن جائے گا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ ذرا سوچئے، اگر آج آپ کے پاس 1 کروڑ ریال ہیں، کل کو وہی 1 کروڑ ریال صرف 1000 نیو ریال رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس جتنے زیادہ زیروز کی تعداد ہے وہ صرف دیکھنے میں، حقیقت میں آپ کی بائنگ پاور بالکل نہیں بڑھی۔ ریڈی نومینیشن کے بعد یہ زیروز ختم ہو جائیں گے اور آپ کے پاس نوٹس کی گنتی بھی کم ہو جائے گی۔ یہ وہی چیز ہے جو ترکی نے اپنی کرنسی لیرا کے ساتھ کی اور زمبابوے نے بھی کی۔ جب کوئی کرنسی اتنی زیادہ گر چکی ہو کہ چائے کا 1 کپ خریدنے کے لیے ہزاروں روپے دینے پڑ جائیں تو گورنمنٹ زیروز ہٹانے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے۔ ایران نے 10 ملین ریال کا نیا نوٹ ایشو کیا ہے۔ سننے میں نمبر بہت بڑا لگتا ہے، لیکن اس نوٹ کی اصلی ویلیو کیا ہے؟ یہ نوٹ صرف $7 کا ہے، ہاں صرف $7، یعنی لگ بھگ 1900 سے 2000 پاکستانی روپے۔ اور اس نوٹ کے ڈیزائن میں آخری 4 زیروز کو دھندلا پرنٹ کیا گیا، جیسے ایران خود کہہ رہا ہوگا یہ زیروز اب زیادہ دیر نہیں ٹکیں گے۔ ایران خود صاف کہہ رہا ہے کہ ہم اگلے 3 سے 5 سال میں زیروز ہٹا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے 50,000 روپے لگا کر ریال خریدے اور کل گورنمنٹ یہ کہے کہ پرانے نوٹس اب ویلڈ نہیں یا لمیٹڈ ٹائم میں ایکسچینج کرواؤ، تو آپ کیا کرو گے؟ جب ایشوئی کنٹری ہی اپنی کرنسی بدل دے تو فزیکل کیش فارن کرنسی میں انویسٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک یادگار چیز رہ جائے گی، انویسٹمنٹ نہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایران کی اکانومی کی، کیونکہ اگر آپ کسی ملک کی کرنسی میں انویسٹ کر رہے ہو اٹ مینس کہ آپ وہاں کی اکانومی پر انویسٹ کر رہے ہو۔ ایران کی اکانومی کس حال میں ہے؟ ہیئر آر ریسرچ بیک فیکٹس ناٹ رومر فرام انفارمل چینل۔ نمبر 1، انفلیشن۔ ایران کا انفلیشن ریٹ ہے 47.5% اوور آل، اور فوڈ انفلیشن 105%، مطلب ایک سال میں کھانے کی چیزیں ڈبل سے بھی زیادہ مہنگی ہو گئی۔ نمبر 2، بینکنگ سسٹم کولیپس۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایران کا بینکنگ سسٹم ٹیکنیکلی انسالوینٹ یعنی ڈوب چکا ہے، اور بدترین بات یہ ہے کہ ایک اینالسٹ نے اس سسٹم کو
पॉन्जी स्कीम का है। जी वही पॉन्जी स्कीम जो लोगों को लालच देती है। ईरान में बैंक्स एक दूसरे को गार्बेज प्रॉपर्टीज बेचकर मुनाफा दिखा रहे हैं, यानी सिस्टम ही फेक है। नंबर 3, कैश क्राइसिस। ईरान में लोग डेली सिर्फ 18 से $30 तक कैश विड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि बैंक्स में नोट्स खत्म हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर वहाँ बैंक में नोट नहीं है तो आप पाकिस्तान में बैठ के फ्यूचर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का ख्वाब कैसे देख रहे हो? ये मसला सिर्फ सैंक्शंस का नहीं है, यहाँ करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है और हालत जंग है। लोग कहते हैं कि रियाल रिकवर हो रहा है, एक्चुअली रियाल थोड़ा ऊपर आया है क्योंकि जंग की वजह से लोग डेस्परेट हैं। लोग अपने डॉलर बेच रहे हैं ताकि रियाल कैश लेकर खाना खरीदें, यानी वो सर्वाइवल मोड में है। और ये ग्रोथ नहीं है, ये डेस्परेशन है। एक बात सुनने को आती है, जो आज रियाल रखेगा कल अमीर हो जाएगा। मैं आपको इसका बेसिक मैथ बताता हूँ। सिनेरियो अज्यूम करते हैं, आज आपने 10,000 रुपए लगाए और ब्लैक मार्केट से 1 करोड़ रियाल खरीद लिए। अब हम सबसे अच्छा सिनेरियो लेते हैं, 2 साल बाद ईरान सैंक्शन से निकल जाए, अमेरिका डील कर ले, जो अमलन मुश्किल है लेकिन मान ले। अगर रियाल की वैल्यू बढ़ती है तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? कुवैती दिनार जितने? बिल्कुल नहीं। हकीकत में अगर हालात बेहतरीन हो जाएं तो रियाल अपनी एक्चुअल वैल्यू यानी 4,730 के पास आ सकता है। तो आपका 1 करोड़ रियाल उस वक्त हो जाएगा अंदाजन 21,000 रुपए। तो आपने 10,000 रुपए लगाए, 21,000 रुपए वापस लिए, यानी 110% प्रॉफिट। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रुकें, इस दौरान पाकिस्तान में क्या होगा? यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट, पाकिस्तान की इकोनॉमी और लोकल इन्फ्लेशन देखते हैं। अगर पाकिस्तान में 2 साल में 50% इन्फ्लेशन हो जाए, जो कि हम पिछले कुछ सालों में देख चुके हैं, तो आपकी 21,000 की बाइंग पावर सिर्फ 14,000 के बराबर होगी। तो इस तरह आपने असल प्रॉफिट सिर्फ 4,000 रुपए कमाया 2 साल में। इससे अच्छा सेविंग अकाउंट में भी ज्यादा रिटर्न मिल जाता, और ये तब जब सब कुछ परफेक्ट हो जाए। लेकिन अगर ईरान में सिविल वार हो या सैंक्शंस वैसे ही कंटिन्यू रहे तो रियाल और ज्यादा गिर सकता है। यहाँ तक कि 47 लाख रियाल का 1 रुपया बनेगा, मतलब आपका 1 करोड़ रियाल सिर्फ 200 रुपए का होगा। ये है रिस्क, ये कैसीनो है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं। अब आते हैं आखिरी फैसले पर। यहाँ 2 तरह के लोग हैं, द इनोसेंट हाई फॉलोवर। जो लोग सब ले रहे हैं तो मैं भी ले लूं वाली मेंटेलिटी लेकर खरीद रहे हैं, उनके लिए ये लॉस है, क्योंकि वो लोग ज्यादा प्राइस देकर खरीद रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि इंटरनेशनल रेट क्या है, रिडोमिनेशन क्या है। इनके लिए ये एक ट्रैप है। और सेकंड, द डीलर। जो लोग करेंसी बेच रहे हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो 2,113 रुपए वैल्यू की चीज आपको 10,000 में बेच रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या ये स्कैम है? टेक्निकली देखा जाए तो स्कैम वो होता है जहाँ चीज होती ही नहीं। यहाँ करेंसी है, रियाल है, लेकिन मसला कुछ और है। ये फाइनेंशियल मिस इन्फॉर्मेशन का क्लासिक मसाल है। लोग जानबूझकर रेट को कंफ्यूज कर रहे हैं ताकि आप ज्यादा प्राइस देकर खरीदें। अगर आपको ये साइंस दिखे तो समझ जाएं कि यहाँ रुकना है। ये रेड फ्लैग्स हैं। पहला, अगर कोई आपको गारंटेड प्रॉफिट का वादा करे, यानी पक्का मुनाफा, तो समझ जाएं कि ये गलत है। दूसरा, अगर कोई ऑफिशियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ना हो, सिर्फ आम लोग या डीलर्स बात कर रहे हो। तीसरा, अगर डील सिर्फ व्हाट्सएप टेलीग्राम पर हो रही हो, कोई लीगल पेपर वर्क नहीं, कोई रिसिप्ट नहीं। चौथा, अगर आप पे प्रेशर डाला जाए कि अभी नहीं तो कभी नहीं, मौका हाथ से निकल जाएगा, ये क्लासिक ट्रैप है। पांचवा, अगर कोई रेगुलेटरी प्रूफ नहीं है, किसी गवर्नमेंट या बैंक ने इस इन्वेस्टमेंट को अप्रूव नहीं किया। छठा, अगर लैंग्वेज में सीक्रेट अपॉर्चुनिटी, इनसाइडर टिप या लिमिटेड चांस जैसे वर्ड हो, ये सब रेड फ्लैग्स हैं। इनमें से एक भी दिखे तो समझ जाएं कि स्टॉप, ये इन्वेस्टमेंट नहीं, ये धोखा है। फाइनेंशियल रियलिटी ये कहती है कि किसी भी करेंसी इन्वेस्टमेंट में गारंटी नहीं होती। तो जब आप वेरिफिकेशन ही नहीं कर सकते और प्लेटफॉर्म अनऑफिशियल हो तो रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप चेक ही नहीं कर सकते कि सिस्टम रियल है या फेक, तो इन्वेस्टमेंट और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। रियल इन्वेस्टमेंट वो है जहाँ ट्रांसपेरेंसी हो, रेगुलेशन हो और रिस्क क्लियरली डिफाइंड हो, और जहाँ सिर्फ हाइप हो वहाँ लॉस होता है, प्रॉफिट हरगिज नहीं। मेरी राय बिल्कुल साफ है, ईरानियन रियाल इस वक्त वैलिड इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये एक स्पेकुलेटिव बबल है जो किसी भी वक्त फूट सकता है। अगर खरीदा है तो अमीर होने की उम्मीद मत रखें, और अगर खरीदने का सोच रहे हैं तो रुक जाएं। मैं जानता हूँ कि आजकल हर कोई जल्दी अमीर होने के चक्कर में दौड़ रहा है, महंगाई ने सबको परेशान करके रखा है, लेकिन इस वक्त इंसान को लॉजिकल होना चाहिए, जज्बाती नहीं। ये पॉडकास्ट मैंने रिसर्च के साथ बनाया है, नंबर्स के साथ और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की वार्निंग के साथ। अगर आपको ये एपिसोड इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज शेयर करें, अपने उन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स तक पहुंचाएं जो रियाल खरीदने का सोच रहे हैं। सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और फैक्ट बेस्ड वीडियोस आप तक पहुंचे, और कमेंट में जरूर बताएं आपने रियाल के बारे में क्या सुना। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। बेटा पैसा चल रहा है और तुम देख रहे